बाबा गुरदिता जी के गृह विखे माता निहाल कौर जी के उदर तो होया है। धन गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज जी के वड्डे पुत्र श्री बाबा गुरदिता जी महाराज जी ने बाबा गुरदिता जी नूं कीरतपुर साहिब नगर वसाउण वास्ते भेजिया सीगा। बाबा बुढ़न शाह जी नाल मिलाप होना, नगर दे वसाउण दा अरदासा सोध करके सतगुरु जी की आग्या का पालन करना। जो गुरुद्वारा शीश महल साहिब है, इस अस्थान ते धन गुरु हरराय साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज जी का आगमन होया। अमृत वेला सी जदों सच्चे पातशाह जी ने इस संसार नूं भाग लाए। गरीब नवाज जी ने सतगुरां जी का बचपन अपने दादा सतगुरु जी की देख रेख विच बतीत होया। उस समय गुरियाई ते धन गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह धर्मवीर सतगुरु जी विराजमान ने। महाराज जी ने गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने आप जी के उपर बहुत बख्शिशां कीतियां। महाराज जी के वड्डे पुत्र बाबा गुरदिता जी जिहड़ी गऊ जीण दी कीती सी, सतगुरां जी नूं पता लग गया कि साडे पुत्र ने बेवजह ही करामात कर दी है। भावें वजह तां सीगी पर वो छोटी सी। हजूर नाराज हो गए। महाराज जी ने आख्या, तुसीं करामात विखाई है, एक म्यान च दो तलवारां नहीं रह सकदियां, जां तां तुसीं संसार नूं छड़ जाओ जां असीं संसार तो जाने। पिता जी का बीर रसी रुख वेख के बाबा गुरदिता जी ने महाराज जी के चरणों ते नमस्कार की। जिथे बाबा गुरदिता जी का पवित्र स्थान है कीरतपुर साहिब, बाबा बुढ़न शाह वाली पहाड़ी के बिल्कुल नेड़े है। इत्थे बाबा गुरदिता जी ने श्री जपजी साहिब का पाठ करके अपना शरीर त्याग दिता। सतगुरां जी नूं जदों पता लगा, महाराज जी जदों चले है, हजूर उत्थे तक जांदियां होयां वारी देंदे गए बाबा गुरदिता जी नूं, क्योंकि आग्या का पालन किया। गुरसिखां विच ये रवायत है कि श्री बाबा गुरदिता जी के अस्थान तो अज भी गुरु साहिब के दिते हुए वरदान करके बहुत दातां सिखां नूं प्राप्त होंदियां। बड़े बड़े विघन कट्टे जाते हैं। सतगुरु जी ने जदों ज्योति जोत समाउणा सी, गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी ने उस समय अपने पोतरे गुरु हरराय साहिब जी नूं महाराज जी ने फिर परखिया सी बहुत वार। महाराज जी के जीवन दीयां बहुत घटनावां आउंदियां। जिहड़ी प्रचलित घटना है वो अपने दादा सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब का किवें बचन पालदे सी महाराज गुरु हरराय साहिब जी। बाग विच महाराज सैर करिया करदे गुरु हरगोबिंद साहिब आप जी नूं नाल लै करके। एक दिन किसी कारण करके गुरु हरराय साहिब महाराज लेट हो गए। गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज सैर वास्ते चल पे। बाग दे विच जिथों दी प्रवेश करीदा सी, हजूर उतर के अंदर प्रवेश कर गए है। गुरु हरराय साहिब पिछों बड़ी काहली नाल चलदे होए आ रहे हैं कि महाराज जी जदों साडे वल्लों पुछणगे तो फिर असीं की जवाब देंगे भी असीं देर कर दित्ती है। इस करके काहली कर रहे सी गुरु हरराय साहिब कि छेती महाराज दे हजूर पहुँच जाइए। उस वक्त बाग दे प्रवेश द्वार ते बाहले घोड़े सिख इधर उधर सांभ रहे सी, क्योंकि महाराज उधर के अंदर सिखां समेत प्रवेश कर गए सी। घोड़ियां ने मुख द्वार नूं रोकिया होया सी। बड़ी कोशिश करदियां फिर भी कुछ देर हो गई। अंदर प्रवेश होए। सतगुरु जी गुरु हरराय साहिब महाराज 101 कलियां वाला चोला महाराज जी पहरिया करदे सच्चे पातशाह। गरीब नवाज सतगुरु जी जदों काहली नाल तुर रहे सी ते वो कलियां वाला फला वाला चोला उड़ रहा सी ते जिथों दी सतगुरु जी लंघे आ ना, महाराज दे नाल गुरसिख संगतां ने उत्थे एक बड़ा सोहना खिड़िया होया फुल गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज उसकी बड़ी सिफत कर रहे सी कि गुरसिखो वेखो कितना सोहना फुल खिड़िया है, क्या सोहणियां इहदियां पंखड़ियां ने, कितनी सोहनी खुशबू दे रहा है। इस तरह महाराज जदों सिफत कर रहे सी ते करदे होए सिफत हजूर अगे लंघ गए सैर करते हुए। जदों गुरु हरराय साहिब जी महाराज का चोला फैल करके उस फुल नाल वजया ते फुल नाजुक सीगा, फुल टुट गया। फुल टुट के धरती ते डिग पिया। गुरु हरराय साहिब जी महाराज नूं नहीं पता कि साडे
ਬੀਬੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਬੱਚਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਸੁਣੋ, ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਗ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ ਸੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਤ ਪਏ ਵਾਪਸ। ਜਿਸ ਫੁੱਲ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਘੜੀ ਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਗਏ ਹੈ, ਉਹੀ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਫੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਨ ਤੋੜਿਆ ਇਹ ਫੁੱਲ? ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਟਹਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫੱਬ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਨ ਤੋੜਿਆ ਇਹ ਫੁੱਲ? ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਪਿੱਛੇ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਲੇ ਦੇ ਵੱਜਣ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਰੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਪੁਰਖਾ ਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਚੋਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਦੋਂ ਵਾ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਚੋਲਾ ਫੈਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗਦੇ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਚੋਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਕੜ ਲਿਆ ਕਰਦੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਕੋਚ ਲਿਆ ਕਰਦੇ। ਸਾਹ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਤਖਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਆਪ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦਾਦੇ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਰਿਆਦਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ, ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਜੋਤ ਟਿਕਾ ਰਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣਗੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ 7 ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 7 ਦਿਨ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸੀ। 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਦੇਹੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਪੁਰਖਾ 2200 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਬਚਨ ਕਿਹਾ? ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏਗਾ ਗਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਕਰਕੇ ਨਰੰਗਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇਸ ਨਰੰਗੇ ਨੇ 17 ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਾਈਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ 17 ਵਾਰ। ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਕਿਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਸੂਲ ਉੱਠ ਗਈ। ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁਹਿੰਮ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਵਾਖਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਵਾਖਾਨੇ ਤੋਂ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਰੰਗੇ ਨੇ ਨਾ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਡਾ ਇਹ ਤਵਸਬੀ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੇ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦਾ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੜਕਾ, ਇਹਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਮੁੱਛ ਦਾ ਵਾਲ ਇਹਨੂੰ ਚੌਲਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਖਵਾਤਾ ਸੀ
ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹਕੀਮਾਂ ਵੈਦਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਰਾਜੀ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੈਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰ, ਤੇ ਉਹ ਹਰੜ ਤੇ ਮੋਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਰਲੱਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਦੁਰਲੱਭ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਵਾਖਾਨੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਮੁੱਛ ਦਾ ਵਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਹਿਮਾ ਚੜਾਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਿਮਾ ਚੜਾਈਆਂ ਸੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਦੇਣਗੇ। ਹਕੀਮ ਤੇ ਵੈਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਰਵੈਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਏਲਚੀ ਭੇਜ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗੁਰੂਦੇਵ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਦਵਾਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਓ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ 9 ਲੱਖਾ ਬਾਗ ਬਣਵਾਇਆ। ਹਜੂਰ ਐਡੇ ਦਇਆਵਾਨ ਸੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਕਰਦੇ, ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰਦੇ, ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ, ਹਜੂਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਰਪੱਕ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਿੱਖਣੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਝੱਟ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੀ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਹੀ ਸਾਂ, ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਬੜੀ ਅਮੀਰੀ ਆਈ, ਪਰ ਉਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਆਲ੍ਹਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਉਹ ਚੁੰਝਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਸਵੰਧ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ 'ਚ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦਸਵੰਧ ਪੈਣੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ, ਝੁੱਗੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਦਸਵੰਧ ਪੈਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਸਵੰਧ ਪੈਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਅਮੀਰੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਾਬੇ ਕੇ ਦਾਮ न दे हैं तिन के गह बाबर के ਲੈ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਰ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਆਦੀ ਬਿਆਦੀ ਉਪਾਧੀ ਰਾਹੀਂ ਮਾਇਆ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ। ਬਾਬੇ ਕੇ ਕੌਣ ਹਨ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਘਰ, ਜਿਹੜੇ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਦਸਵੰਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਦਸਵੰਧ ਪਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪਰਪੱਕ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਰੋਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਰੀਤ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਘੋੜਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਛਕ ਲਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਡਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਲੱਦੀ ਫਿਰਨ ਸਿੱਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾਈ ਕੋਈ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਨੇ ਭੁੱਖ ਕਾਰਨ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਓ ਭਗਤ ਕਾ ਭੁੱਖਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਸਦਰ ਨਾਲ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਵੋ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਗੋਂਦਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਕਾਬਲ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ। ਭਾਈ ਗੋਂਦਾ ਜੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਪਰਸ਼ ਪਾਇਆ ਕਰਦੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੋਂਦਾ ਜੀ ਕਾਬਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ, ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਗੋਂਦਾ ਜੀ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਗਈ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਵਸਤੂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ।
इधर कीरतपुर साहब महाराज तखत ते बैठे, सतगुरु जी दीवान समाप्त हो गया पर महाराज उठ नहीं रहे। सिख संगतां वेख रही अज महाराज तखत तो नहीं उठ रहे, महल स्थान ते नहीं गए। दोपहर आ गई, लांगरी सिख ने आ अरदास की, महाराज लंगर तैयार है, कृपा करके प्रसाद पाओ। सतगुरु जी ने ध्यान ही नहीं दिता। टलदा टलदा दिन टल गया। जदों शाम नूं भाई गोंदे की सुरत खुली है, हजूर के चरण छड्डे है, महाराज तखत तो उठे, इशनान सुधिया। सुधर ते चौंकी का वक्त सी, महाराज कुछ प्रसाद पा के फिर तखत ते आके सज गए। सिखा ने बेनती की, महाराज अज की कारण होया, हजूर आप तखत तो नहीं उठे। महाराज ने आख्या, सिखो काबल च बैठे भाई गोंदे ने साडे चरण पकड़ लए सी, इस करके नहीं उठे कि सिख की बिरती ना हल जावे। इन्ना प्यार ते सुरत की टिकाउण दी महाराज जी ने जिहड़ी प्रीत सी गुरसिखां नूं बख्शिश की। ते इतिहास ने जिक्र किया, सिखां ने वो वक्त चेते सी जदों भाई गोंदा जी काबल तो आए ना। पुछया उत्थों दे नाल दे सिखां नूं भी फलाने फलाने दिन भाई गोंदा जी की करदे सी। काबल दे सिख कहंदे सारा दिन मत्था टेकी रखिया सी। सिख निर्णय भी कर लेंदे सी। ये भी इतिहास विच जिक्र है कि सिखां ने उस समय भाई गोंदा जी दे नाल आए काबल दे सिखां नूं पुछया भी फलाने दिन भाई गोंदा जी की करदे रहे। कहा उन्होंने तो मत्था ही टेक छड्डिया, सारा दिन वो शाम नूं उठे सी। ते सत श्री अकाल। इधर गुरु हरराय साहब जी महाराज तखत तो नहीं सी उठे सच्चे पातशाह। इउं गरीब नवाज जी ने ऐसा सिक्खी का महान उत्तम ढंग नाल प्रचार किया। फिर जंगल देश का दौरा महाराज जी ने किया। अपने वड्डे सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब के दिते हुए वरदानां की पुष्टि उन्होंने की। सतगुरां ने इलाका निवासियों को निहाल किया। साध संगत जी आ पटियाले दीयां रियासतां, नाभे दीयां, जींद दीयां रियासतां गुरु हरराय साहब के दिते हुए वरदान ने सच्चे पातशाह दे। ये पता कौन सन? भाई काला अपने भतीजिਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ आया। ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਚੜ੍ਹਾਈ कर गया सी ਤੇ ਇਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ भी नहीं ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਕਾਲੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਰੀਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾ ਰੋਟੀ नहीं ਸੀ ਰੱਜ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛੜ ਚੱਕਿਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਲਾਈ ਤੇ महाराज गुरु साहब के दरबार में आ गया। भाई काला मत्था टेकिया तो ये ना ढिड वजाउण लग पे। जिथों पटियाले ते नाभे दीयां रियासतां चलियां ना, भुख नाल ढिड वजाया इन्होंने गुरु हरराय साहब जी के सामने। जदों ढिड वजाया सतगुरु जी कहंदे भाई कालिया ये कौन है? कहा महाराज ये मेरे भतीजे ने सच्चे पातशाह, तो इन्हां दे माता पिता है नहीं गए तो महाराज मेरी घरवाली ना रजवा भोजन नहीं इन्हां नूं दिंदी ते इस करके भुख के दुखों ढिड वजा रहे। जिहड़ा ਉਂਗਲ लाया होया सी महाराज कहंदे भाई कालिया इहदे ते घोड़े जमुना तो पानी पीया करनगे। जिहड़ा तू कुछड़ चकिया होया महाराज कहंदी वड्डी रियासत दा मालक होवेगा। इन्ने वरदान दिते। इहदी घरवाली नूं पता लग गया भी भतीजियां वास्ते वरदान लैके आया। उन्हें चंगा कलेश पाया घर विच। कहंदी शरीकां वास्ते वरदान लै ते अपने बच्चियां वास्ते जा इन्हां नूं भी लैके जा, गुरु साहब तो वरदान लैके आ। अगले दिन अपने पुत्रां नूं भी लैके भाई काला आ गया तो अपने पुत्रां नूं कहंदा ढिड वजाओ महाराज दे अगे। वो भी ढिड वजाउण लग पे। सतगुरु जी हसन लग पे। महाराज कहंदे भाई कालिया ये कौन ने? कहंदा महाराज ये मेरे पुत्र ने ते घरवाली ने घर विच लड़ाई पा छड्डी है भी शरीकां वास्ते वर लै आया ते अपने पुत्रां वास्ते भी कुछ लैके आ। सतगुरु जी हसदे हुए कहंदे महाराज अगे सच ही बोलता ना, सच बचन ते महाराज प्रसन्न हुंदे। महाराज कहंदे अच्छा भाई कालिया जा भी किसी का हाला नहीं भरिया करनगे। पर रियासत का वर महाराज साहब जी ने उन्होंने दे दिता सी। इउं महाराज जी ने गरीबां ते नताणियां नूं बख्शिशां कीतियां। भाई रामा ते भाई तलोका इसे वंश विच होए साध संगत जी, जिन्हां ने साहिबजादा बाबा अजीत सिंह साहिब, बाबा जुझार सिंह साहिब जी दी चमकौर साहिब जी दे रण तत्ते विचों पवित्र देही नूं उठा के अंतिम संस्कार कीता सीगा। गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज ने उन्हां नूं हत्थीं अमृत दी दात बख्शिश कीती सी सतगुरु जी ने। धन गुरु हरराय साहब जी महाराज ने जंगल देश नूं तारिया सच्चे पातशाह जी ने। भाई गौरे नूं दिते हुए श्राप सतगुरु जी ने माफ़ कीते। ये लंबी साखी है पर मैं टूक मात्र ही बेनती की है। 101 श्राप भाई गौरे नूं महाराज दिता सी उहदी गलती दे करके। साध संगत जी जदों इहदी सेवा करके महाराज जी श्राप बख्शे ना सारे ही, तो उस समय भाई गौरे नूं अखीरला श्राप सी फाहा लग के मरन दा। ते भाई गौरे ने चरण पकड़ ले, महाराज नूं आख्या सच्चे पातशाह आप जी दे दिते हुए सारे श्राप तुसीं माफ़ कर दिते आ, पर अखीरला श्राप ना माफ़ करियो। महाराज कहंदे क्यों? भाई गौरा कहंदा सच्चे पातशाह संसार के लोग कहणगे कि गुरु के बचन झूठ होंदे, मरना तो महाराज मैं हैगा ही है ते फाहा लग के मर जा। सच्चे पातशाह ये ना बचन आप जी का झूठ होवे। महाराज प्रसन्न चित हो के कहंदे चंगा भाई गौरिया जे तू साडा वचन रखण वास्ते एडी शरधा रखी है
ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਸਾ ਉੱਤਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ। ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਵਾਲੀ ਵੇਖੀ ਜਾਣ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਝਰਨਾ ਵਗਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਗੀਚੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਧਰ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਹਿ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਹਜੂਰ ਆਪ ਕਿੱਧਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਡਾਢਾ ਚਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਵੇਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸਿਆਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਝਰਨਾ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਗੀਚੀ ਤਾਂ ਖੜੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਿੱਧਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਏ। ਸਿੱਖ ਘਬਰਾ ਗਏ, ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਹਾ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਉਹ ਮਸੰਦਾਂ ਵੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਛੇਕ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਚੁਣ ਕੇ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਸੀ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਜਦੋਂ ਨਰੰਗੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਘੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹ ਮਲੇਸ਼ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦਹਿ ਹੈ, ਨਹ ਮਲੇਸ਼ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲੈ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਗੁਰਿਆਈ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਨਰੰਗੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੀ ਭੇਜੋ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਆਪ ਆਗਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅੱਛਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ ਨਾ ਤੇ ਜਾ ਜੋ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਹੇਗਾ ਸੱਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰੰਗੇ ਦੇ ਜਬੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ ਜਿਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਲਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਬਚਨ ਨਾ ਕਰੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਰੱਥ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਜੇ ਜੁਪੇ, ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਮਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਖ ਹੀ ਲਈਏ, ਖਬਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਰੰਗਾ ਪਕੜ ਲੇਗਾ, ਐਵੇਂ ਪਰਖ ਲਈਏ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਰੱਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਪਵੇ। ਘੋੜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੱਥ ਐਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਘੋੜੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋਏ ਹੁੰਦੇ। ਪੂਰਾ ਸਰਪੱਟ ਦੌੜਿਆ ਰੱਥ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੱਥ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਡੇੜੀ ਵਿੱਚ ਰੱਥ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਰਤਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਰਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਾ। ਨਰੰਗੇ ਨੂੰ 72 ਮੁੱਖ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ, ਟੁੱਟੀ ਬੇੜੀ ਜੋੜ ਦੇਣੀ, ਬਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਫਲ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਖਵਾਉਣੇ, ਫਿਰ ਮੋਇਆ ਬੱਕਰਾ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਛੱਤ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਲੰਘਾ ਟਿਕਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ। ਮਲਾਨੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਗਰਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਕਾਨਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲੰਘਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਲੰਘਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਈਏ, ਫਿਰ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਆਸਣ ਥੱਲੇ ਲਗਾ ਦੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਬਵੇਗਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਹੋਊ, ਆਪੇ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ, ਨਰੰਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੋ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰਤ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਇਉਂ ਬੜੀਆਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਤੇ ਮੌਲਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਡੋਲ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਰੰਗੇ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾਨਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੀੜਾ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡੋਲ ਗਏ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਲਟੀ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਮਨ ਉਪਰਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਉਦਾਸ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ
ਤੇ ਨਰੰਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਾ ਤੇ 1 ਕੋਹ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਰੁਕ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭੇਜਿਆ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਣ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਆਗਿਆ ਏ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਆ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਯੋਗ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਿਆਗਣ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵੀ ਨਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੁਣੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਨਾ ਚੜਾਵੇ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਨਾ ਚੜਾਵੇ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਐਂ ਕਰੀਏ, ਮਾਇਆ ਨਾ ਚੜਾਈਏ ਤੇ ਸੋਨਾ ਚੜਾ ਦਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ